کے اندر مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو وہی جج کورٹ سے نکل کر مصلی امامت پر آتا ہے اور مسلمانوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 400 سال، 500 سال، 600 سال، نہیں، ابھی صرف 200 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ایسا جج ہے کہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے ظہر کی نماز پڑھاتا ہے۔ اس جج کا نام کیا ہے؟ اسی کو دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فضل خیر آبادی ظہر سے پہلے فیصلے کرتا ہے اور ظہر کے وقت میں آ کر کے مصلی پہ امامت کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسے تراویح کے امام سے ملاتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، واللہ تاللہ باللہ کسی کی تحقیر منظور نہیں، نہ کوئی ٹارگیٹ پر ہے۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں، حق بات کہنا چاہتا ہوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو بدلہ لینا۔ آج جب کوئی حافظ قرآن ٹرسٹی کے پاس جاتا ہے، میں نے رمضان شریف میں قرآن سنانا ہے، تو کچھ بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنا دو گے، کتنا دو گے؟ ٹرسٹی کہتا ہے کتنا لوگے؟ پوچھیں ان اللہ والے مفتیوں سے، اللہ والے مفتیوں سے پوچھیں کہ یہ کرنا کیسا؟ ایسے کے پیچھے تو تراویح ہی نہ ہوئی۔ قرآن کی اجرت مانگنے والے کے اقتدا میں تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں، بلکہ صدر الشریعہ نے تو یہاں تک لکھا، کیا لکھا؟ کہ اگر یہ ہے نا کہ یہاں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے، پھر بھی پڑھاتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ ملے گا، فرماتے ہیں اب بھی اجر اس کو کیا ملنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں اس کو مکمل جملوں کو نقل نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید پیمانہ لبریز ہو جائے۔ مکمل جملے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بار شریعت اٹھا کر کے دیکھ لیں کیا لکھا گیا ہے۔ بلکہ خود فرماتے ہیں میں نے تو برسوں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے سے یا قرآن سننے سے میں محروم رہا، اسی لیے کہ دور اور حالات ایسے۔ صدر الشریعہ نے لکھا علیہ رحمت و رضوان۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ طے کرنے کے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ کتنا دو گے اور کتنا لوگے؟ کیونکہ قرآن پڑھنے والے اس گھرانے کے شخص نے قرآن پڑھا جس کا باپ ٹھیلا ڈکیلتا تھا، جس کا باپ سبزی بیچتا تھا، ہے نا، تو اسے تھی پیسوں کی ضرورت، اس لیے اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، مجبوری تھی اس کی، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوتا کہ کسی جج کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تو کیا وہ بھی طے کرتا؟ کیا کسی کارخانے دار کا بیٹا حافظ قرآن بنتا تو وہ بھی طے کرتا؟ وہ سوچتا ہے یار یہاں 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے، میرا باپ تو اس سے ڈبل ٹربل زکوٰۃ میں تقسیم کرتا ہے، میں نے کیا طے کرنا ہے؟ تو جرم کہاں سے ہوا، بلا کہاں آئی کہ ہم نے غریبوں کے بچوں کے حوالے دین کر دیا، حالانکہ ان غریبوں کی جوتیاں میرے سروں پر ہے جو دین سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن بات کہہ رہا ہوں ہم نے غریبوں کے بچوں کے حوالے دین کر دیا، کاش مالدار اپنے بچوں کو پڑھاتے تو وہ مالدار ٹرسٹیوں کی جیب پر نظر کرنے کی بجائے سوچتا کہ اس سے زیادہ تو میرے گھر سے ماہ رمضان میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، میں نے اجرت کیا لینا ہے؟ سنیو آؤ چند سو سال پہلے ایک ایسے بادشاہ سے تمہیں ملاتا ہوں کہ جو دن کے وقت عشاء کی اذان تک اپنے تخت پہ بیٹھ کر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا ہے، اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو وہی بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح کا امام بھی بنتا نظر آتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی ذات ہے جو دن کو حکومت کرتا ہے اور رات کو ماہ رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے۔ بولو کیا وہ دور لوٹ کر نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں یہ آج عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں پڑھائیں گے؟ جو اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں،
मेरी उनसे गुजारिश है वो अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर बनाए। आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। कौन बोलता है पैसे नहीं है? आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल खरीदने पैसे कहां से आए? आप लोग गुटखा खा करके जितने पैसे थूक देते हैं, सिगरेट पीकर जितने पैसे को आग लगा देते हैं, अब से पूछता हूं ये पैसे कहां से आते हैं? एक बाप छोड़ दे गुटखा खाना, एक बाप छोड़ दे सिगरेट पीना, ईद पर 4 ड्रेस बनाते हो, छोड़ दो 4 ड्रेस बनाना। किसने कह दिया कि हर ईद पर नया लिबास पहनना फर्ज या वाजिब है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब तक मेरा बच्चा पढ़ेगा उस वक्त तक मैंने ईद पे नया लिबास नहीं बल्कि धुला पहनकर जिंदगी गुजारना है, और वो कीमत बचाकर मैंने अपने बेटे को तालीम हासिल करवाना है। किसने कह दिया कि 3 वक्त पेट भर के खाना जरूरी है? एक वक्त खाओ, चले कभी फाका भी कर लो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। हमारी खानकाहे महरेरा मुताहरा जिससे हम सब वाबस्ता है, इमाम अहमद रजा वाबस्ता है, बदायूं के मशाइख वाबस्ता है, उस महरेरा मुताहरा का ये ऐलान है, नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। मत खाओ एक रोटी, आधी रोटी, पढ़ाओ बच्चों को। आप जानते हैं, देखो तालीम वो है जो इंसान की जरूरत कल भी थी और आज भी। इल्म वो है जो यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता है। इल्म वो है आदम के आगे फरिश्तों को झुका देता है। इल्म वो है जिसने सुलेमान को तख्त अता किया अलैहिस्सलाम। इल्म वो है जिस कौम के पास गया वो कौम हमेशा मुक्तदा और पेशवा रही। आज हम इल्म से कोसों दूर है, जहालत की वादियों में भटक रहे हो। जितनी रकम हम अय्याशियों पे खर्च करते हैं उतनी रकम हम तालीम पे क्यों खर्च नहीं करते? बड़ी माजरत के साथ मैं खानकाही महफिल सिमा का कायल हूं। हमारे अकाबिरीन ने गरीब नवाज महबूब इलाही बख्तियार काकी, हमारे मशाइख ने जिन शराइत और जिस अंदाज के साथ सिमा किया, मैं उसका कायल हूँ। जायज़ और नाजायज़ पे बहस करने नहीं आया, ये काम अहले इल्म का है। मैं एक छोटा सा आपका खादिम हूँ, बड़ी माजरत के साथ। उर्स की एक एक महफिलों में कव्वाल पर 35-35 हज़ार रुपये लुटा देने वालों, क्या तुम उस बुजुर्ग के नाम पर वो 35 और 40 हज़ार की रकम तालीम के नाम पे खर्च नहीं कर सकते? औलिया के मज़ार पर 1-1 लाख की चादरें चढ़ाने वालों, जिस वली के मज़ार पे तुम 1 लाख की चादर चढ़ा रहे हो, क्या वो रकम तुम तालीम के नाम पे उसी बुजुर्ग के इसाले सवाब की नीयत से खर्च नहीं कर सकते? 1 लाख की बजाय 1000 की चादर चढ़ाइए, 100 की चादर चढ़ाइए। वो बेनियाज है जो कब्र में जन्नत के बाग, जिसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो बेनियाज है आपकी चादर के हवाले से। उसे जरूरत नहीं है आपकी चादर की, बस मजार पे चादर चढ़ाने का यही तसव्वुर है कि आज के अवाम की मजार में और वली की मजार में फर्क हो जाए, बस चादर का इतना ही तसव्वुर है। इससे ज्यादा अहले सुन्नत के नजदीक चादर की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ फर्क करने के लिए है। तो फर्क क्या जरूरी है कि 1 लाख की ज़र्क बर्क की चादर से होगा? अरे 1000 रुपए की चादर से भी जब तफरीक हो सकती है तो अपना मकसद पूरा हो गया। वो वली जिसने सारी जिंदगी शरीयत पर अमल करते हुए फिक्र उम्मत में, उम्मत के दर्द में अपनी जिंदगी को गुजार दिया, उसकी कब्र पे चादर डालने से वो उतना खुश नहीं होगा जितना उनके इसाले सवाब के लिए आप तालीम के नाम पे खर्च करोगे तो वो खुश होगा। हमने तरजीहात नहीं दी उन चीजों को जो चीजें तरजीहात के लिए थी। और ये सिर्फ ये नहीं, जलसों के खराजात भी आपके क्या कोई कम है? हर शहर में साल में 50-50 जलसे होते हैं। नात खां पूछता है आऊंगा तो कितना दोगे? कमेटी वाले कहते हैं जितना आप कहोगे। इसलिए कि सब ऐसे नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा है, कमेटी वालों के लिए भी जलसा बिजनेस और बाज नात खानों और मुकर्रिरों के लिए भी बिजनेस। दोनों तबके बिजनेस, सब की बात नहीं करता। आज भी